ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਧਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੇ ਅਸਵਾਰ ਦੇਗ ਦੇਗ ਦੇ ਤਨੀ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਕ ਅਸਥਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਤੰਤਾ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਵਡਭਾਗੇ ਬਣੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਲਗੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਮੂਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ
सफल कीतियां। ऐसे महान महापुरख सतगुरु पातशाह जी ने जदों अपनी पावन पवित्र दीर्घ दृष्टि के द्वारा तकिया, संसार वाले पासे निगाह मारी, जिथे साहिबानों ब्रह्म दृष्टि द्वारा संसार अंदर करता पुरख परिपूर्ण व्यापक दिसदा है, ते आखदे हन इहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। उत्थे नाल ही सतगुरु पातशाह जी जदों जगत दा वरतारा संसार की खेल वेखदे हन, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, सारा कुछ कूड़ विच लगा होया, कूड़ झूठ है, झूठ नाल ही भरिया है। क्योंकि जदों कोई कूड़ झूठ नाल जुड़े तो कूड़ा होएगा। अज का जिहड़ा पावन उपदेश है वह उच्चारण किया है, गुरु पातशाह ने इस उपदेश के अंदर अवगुणा का जिक्र किया है। जिन्हों अवगुणा के ऐबां के दोषां के अधीन हो करके मनुख अपने मूल सोने अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर नूं वार वार विसरदा भुलदा है। परिवार रिश्तेदार संबंधी अकाल पुरख ने एवें नहीं पैदा किए, एवें नहीं बनाए, सगों मनुख के संजोगी हैं। मनुख तन्हाई इकलता दे विच नहीं रह सकता, बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते रिश्तेदार संबंधी सज्जन मित्र मनुख के संजोगी हैं, पर उन्होंने संजोगियों के विच इन्ना खचत हो जाए, मोहिया जाए, गलतान हो जाए कि जिसने बनाए हैं सिरजे ने मनुख की सहायता वास्ते, मदद वास्ते, उस अपने अकाल पुरख परमेश्वर को ही भुल जाए। इस तो वड्डी अकिरत करता, अज्ञानता, बेवकूफी की हो सकती है। रिश्तेदार संबंधियों का साहिबा ने जिक्र करके नाल जो अवगुण हैं, तृष्णा है, लोभ है, अहंकार है, मोह है, हौ है, इन्हां का जिक्र किया है। प्रभु परमात्मा के मार्ग से तुरन वालियां दे रस्ते विच जो रुकावटां हैं, जो खड्डां हैं, जो उचाइयां हैं, इहो ही हैं कि ये वार वार मोह दीआं तंदां अवगुणा के पहाड़ जदों अगे आउंदे हन, मनुख नूं मालक के दर घर विच पहुंचण तो रोका पाउंदे रोकदे हन। अवगुण वार वार अपना प्रबल बाल जोर ला करके मनुख नूं अपने विच खंड करते हैं, सुरत नूं वार वार निवाण वाले पासे लैके जाते हैं। ते गुरु साहिब कहंदे ने मोह ठगौली हौ होई। हौ का अर्थ हौले भी है, हौ का अर्थ है वो सुरत को गया जी अवगुणा च लग करके परमात्मा के वलों मर जाती, वो हिरदे की चेतना लगन प्यार जी खत्म ही हो जाती है। मनुखी मन का प्यार स्नेह मुहब्बत जदों मनुख संसारी परिवारी जिन्हों मनुखों वास्ते वंडेगा, गुरु परमात्मा वास्ते फिर की बचेगा। इसे वास्ते साहब कहते कि अंदर का जो तेज वाला है, शक्ति है, इसनों संभाल करके अकाल पुरख वाहिगुरू गुरु के चरणों में समर्पित कर। थावां थावां ते वंडिया होया प्यार फिर गुरु पातशाह वास्ते नहीं बचदा। इस वास्ते होरनां दा खैड़ा छड़ के होरनां दी आस होट त्याग करके गुरु परमात्मा के चरणों का उदासना है। रहाव वाले पंथ के अंदर गुरु पातशाह ने अकाल पुरख वाहिगुरू वास्ते प्रीतमा शब्द वरतदिया होया सानू एक गीत ते हदायत की है, तुझ कहने अवर न कोई है कोई तेरे तो बिना जेड़ा जीवन काल विच सदीवी सहारा होवे, सुख दा सोमा होवे, शांति देने वाला होवे। ते थोड़ी बात ही उची नीवी गल तो जिवें संसारी जी बिगड़ जाते हैं कि इस तरह परमात्मा नहीं करता। साहब कहते नहीं उस वर्गा कोई है ही नहीं।
ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਥੱਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਥੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਟਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾ ਮਮਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣ, ਖੱਪਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁੱਖ ਅਡੋਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਕਰ ਨਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਸ, ਤ੍ਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੱਖ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਮਨ ਦਾ ਤਮਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਸ, ਤ੍ਰਿਖਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਹਿਸ਼, ਇੱਛਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਲਚ, ਤਮਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਣੀ, ਖਹਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਵਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਹਿਸ਼ਾਂ, ਤਮੰਨਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਆ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਝਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਸੌਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਖੁਰ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉਪਚਾਰ, ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖਹਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵਸ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਲਾਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਚਰਨੀ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਹਿਸ਼ਾਂ, ਤਮੰਨਾ ਹੋਣ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਹਿਸ਼ਾਂ, ਤਮੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗ ਰਜਾਉਣੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ, ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਉ ਪਾਪ ਕੀ ਇੰਦਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਜਿਉ ਪਾਪ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਇੰਦਨ ਬਾਲਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਜਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਿਨ ਹਾਰ ਬਿਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੀ। ਲਬਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ, ਲੋਚਨ ਕਸੂ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ ਜੋ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੋ ਰਾਜ ਹੈ ਹੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤਾਈਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਤੇ ਯਾਦ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰਪਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੁਝਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਣ ਪਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਕਦੀ ਰਾਜ, ਕਦੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੀ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ, ਹਰਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ। ਮੋਹਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਮਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਬੈਠਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਤੇ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੀ ਲਵੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਵਿਰ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਸਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜੇਲ ਰਾਹੀਂ। ਆਮ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੀ ਹੈ, ਚੁੰਮਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੁਲਾਰ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਪਣ ਹੋਏ ਕੇ ਉਤਰੇ, ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ,
जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਬਣ ਕੇ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਅਖੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੈ, ਉਸ ਰਖਵਾਲਾ ਔਰੋ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਲਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। पर इको एक माया ऐसी स्त्री है, सहब कहते खसम मरे, ਉਹਦਾ मालक मर जावे ना, वो कभी नहीं रोंदी। क्यों? वो सरखवारा और होवे, ਉਹਦੇ बड़े खसम ने, ਜਿਹਦੇ बहुते खसम होन, एक मर जावे तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ फर्क पैंदा, वो नहीं रोंदी। पर एक ऐसी जगह भी है जिथे आ करके शांत होती है, सेवा भी करती है। माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे महल पावे। सो माया उत्थे आकर के अपना प्रभाव सेवकी सेवादारी के रूप में पलट लेंदी है। बाबा कबीर सिंह ने आप दसिया कि आउंदी है सतपुरखा कोल, कबीर आई मुझे पह अनक करे कर भेस, हम राखे गुर अपने उन कीनो आदेश। मैनू मेरे गुरु ने रख लिया, अखीर माया ने मैनू आदेश नमस्कार की, मत्था टेकिया कि तुसी महान महापुरख हो, मेरे प्रभाव में आने वाले नहीं, डोलन वाले भटकन वाले नहीं हो। माया है की है ये भी दसिया है, महा माया ताकी है छाया। जिहड़ा अकाल पुरख परमेश्वर है ना, सहब कहते उसका परछावां ही है। ते जिस दिन बंदा परछावां फड़ तुर पवेगा ना, परछावां नहीं कभी फड़िया जाता। तो ये है ही ब्रह्म का परछावां है, दुखों के सुखों में मनुख नूं जगड़ देंदी है। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਲ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਰਨ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜਕਾ ਜਾਦ। ਤਿਰਨ ਕੀ ਅਗਨ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਹੁਣ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿਰਨ ਕੀ ਅਗਨ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਦਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਹਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਠੰਡ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਹੀ ਧੁੱਪ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਰਨ ਕੀ ਅਗਰ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, गोविंद भजन बिन हर का जा। पानी बंदे वास्ते जीवन आधार है, हर प्राणी वास्ते सुखदाई है। वही पानी हट बन के आ जाए तो ना तो खेतियां का कोई छड़दा है, ना जीवन का घर तबाह कर देता। पानी सारिਆਂ का जीवन पर पानी हट बन जाए दुखदाई है। इसे तरह ही माया गुजरान वास्ते रहे सुखदाई है, गुरमुखां वास्ते। पावन बाणी के अंदर सतगुरु पातशाह ने दसिया है, भाई साहब भाई गुरदास है जी गुरमत के महान विद्वान, वो अपने कवित सवैया के जिथे माया का सुभाव वर्णन करते हैं, उत्थे गुरसिख के वास्ते दसते तैसे गुरसिखन को परम पवित्र माया, सोई माया दैत सकल संसार जी। गुरु के सिखा वास्ते माया परम पवित्र होनी पड़ती है, सेवादार नहीं टहल नहीं बन जाती। वही माया संसार के जीवन को साड़ती तबाह कर देती है, मोह लेंदी है, अपने खत्म कर देती। और माया के रूप किन्ने ने, अगली अति बंदी साहब कह रहे सुत पुत्र, बंधक होंदा रिश्तेदार, घर का अर्थ है अपना मकान, नार का अर्थ है नारी स्त्री घर वाली। आ सारे माया के रूप ही हैं। गुरु पातशाह ने भगतां की रचना द्वारा बाणी अंदर सानू समझाया। बाबा कबीर साहब का पावन वचन है, पुत्र कलंतर लक्ष्मी माया, एह तजो जी जानी रे, कहत कबीर सुनो ने संतो, मिल है सारग पानी रे। इन्हां दा मोह छड़ दो। पुत्र कलंतर लक्ष्मी माया, एह तजो जी जानी रे, हे मेरी प्यारी जिंदे, इन्हां दा मोह छड़ दे। भावें पुत्र होवे, भावें कलंतर स्त्री होवे, लक्ष्मी माया धन पदार्थ होवे, इन्हां दी पकड़ छड़ दे। फिर ही तू परमात्मा दे दर घर विच प्रवान हो सकदी है। सो
ਸੋ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਘਰ ਨਾਰ, ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੋੜੀ ਦਾ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਜਗ ਠੱਗਿਆ, ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਧਨ ਵਿਭੂਤੀ ਸੰਪਤੀ ਮਾਇਆ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਵਾਨੀ। ਜਗ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਠੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਨਾਟੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਗਨ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉ, ਢਲ ਢੁਲ ਜੂਮਨ ਹਾਰ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੈ ਵੰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁਟੇ ਜਿੱਤ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਗਰ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਸਿਉ ਰਤਾ ਜੋਬਨ ਮੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਧਰਮ ਸਿੱਧੀ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੋ, ਕਰਮ ਨ ਕੀਤੋ ਮਿੱਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਨੇ ਜਗ ਠੱਗਿਆ, ਸਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਫਰੀਦਾ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਜਾਏ, ਕਿਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਕੋਈ ਫਿੱਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਿਆਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਜਗ ਠੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਨ ਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੱਭ ਤੇ ਲੋਭ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੱਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਵੇਖਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਬਸ ਕਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜਾ ਬਾਰਾ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭ। ਲੋਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਜੋੜ ਲੈ ਜਾਣ। ਲਾਲਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਤਮੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਇੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਤੇ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ। ਲੱਭ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੁੱਤਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਭ ਵੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹੋ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਏਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ ਅੰਤ ਕਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਦ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਕ ਕੁੱਦ ਜਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸਭ ਸਵਾਨ ਹਲਕ ਹੈ, ਹਲਕਿਓ ਸਭੇ ਵਿਗਾਰੇ। ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਨ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਲਕ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੁੱਧੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਵੱਢਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝੋ ਹਲਕ ਕੁੱਦ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਸੋ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਹੰ ਭਾਵ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕਿਸੇ ਕਾਮੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਪਵੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਢਹਿ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।
सो गुरु पातशाह ताई है क्या कि बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गए। बड़े 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 जड़े हंकारी सन सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले सुखी हो वास्ते जिन्होंने अपने आपे निवार लिया हमें हंगता ममता दूर कर लेने ते बड़े बड़े हंकारी हंकार विच ही गल है। इस वास्ते साहब कहते ने इस हंकार ने लोभ ने लभ ने धन ने जोग ने ये पांच गिने स्पंदी जग ठगिया संसार में इन्होंने ठगिया होया। जो बंदा ठगिया जाए ना कोई जे भी कोई कट के लै दे जां कोई ठगी उस ढंग तरीके नाल मार लावे फिर जो दी हालत होंदी उही जानदा हुंदा कि चीज़ां ठगे गए हैं लुटे गए हैं। सो संसार नूं इन्हां औगणां ने लुट लिया है। मोह ठगौले हामई सावरता संसार मोह दी ठगौली हुंदा है बूटी आम कोई धतूरा कह दवे जां एक बूटी हुंदी सी उहनूं ठगौली बूटी कहंदे सन। ठग लोग की करते सी उहनूं घुट के रख लैंदे सन ते राहगीर जिहड़े कल्ले तो कल्ले सफर करते सी सफर में भुख लगनी आखण या पदार्थ छक आ खा लो खुआ देनी बंदा बेहोश हो जाता सी वो समान लुट के राह पैंदे सी उहनूं ठगौली कहंदे सी। भाव हुंदा सी ठग बूटी जिस नाल बंदा ठगिया जावे जिवें अजकल कईयां ने रुमाल ते दवाई जी पाई हुंदी नक अगे करके नासका अगे ते बंदा बेहोश हो जाता ते वो चीज़ लैके चले जाते हैं। इसे तरह पुराने समय जो तरीका सी ठगी मारना कि कोई ना कोई चीज़ सुधा दो बंदे को बेहोश करके ते उहदा समान लुट लो। गुरु साहब कहते मोह एक ठग बूटी है मोह की ठगौली है मोह ही ठग लैंदा बंदे नूं। हाओ कोई हाओ का अर्थ इत्थे है सुरत वो सुरत जी परमात्मा के चरणों में जुड़ती लीन होनी से मर गई साह वर्त है संसार साथ अर्थ वही वर्तारा जो संसार के अंदर वर्त रहा जो तुहानू पीछे दसिया ना कृष्णा ने माया के अधीन होया मनुख अपने परिवार खचत मोया है तर जोबन का उगना का जीव ठगिया गया है। हो रोगी ठग बूटी मनुख को बेहोश करके मूर्छित कर रही है ते जिहड़ी हौ रबी सिबत सलाह वाली सुरत सी वो मर गई है। साह करते संसार आ वही वर्तारा संसार के अंदर सहब किंदे वर्त रहा है। मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन और न कोई मेरे प्रीतमा प्यारे प्रीतम जी प्रीतमा कहते जिहड़ा प्यारा होवे स्नेह मुहब्बत वाला होवे हे मेरे प्यारे प्रीतम प्रभु जी मैं तुझ मेरे अबर न कोई मैं मैनू तुझ तेरे तो बिना अबर न कोई अगर कोई होर आसरा नहीं कोई सहारा नहीं कोई टेक नहीं किदे पास जावा किदा आसरा लवा तुझ बिन दूजा ना ही कोई तेरे तो मेरा कोई दूजा है ही नहीं है। सो तू ही मेरा प्यारा प्रीतम है। मैं तुझ बिन अबर न पावई तू भावै सुख होई मैं मैनू तुझ बिन तुझ तेरे तो बिना अबर दा अर्थ होर ना भावी नहीं पाउंदा भावी दा अर्थ चंगा नहीं लगता। बंदे नूं धन चंगा लगता है परिवार चंगा लगता संसार चंगा लगता बड़ा कुछ जिहड़ा चंगा लगता संसार अंदर चाहिए भी है लगना नफरत नहीं चाहिए पर यह नहीं कि बंदा बेहोश ही हो जाए चंगे चंगे दे विच बंदा अपना आप ही खुआ बैठे। साहब कहते मैं तुझ बिन अबर ना भावई मैनू तेरे तो बिना कुछ भी चंगा नहीं लगता और कुछ नहीं पाउंदा तू भावे सुख होए। सो तू मैनू भा जावे ना मैं तैनू चंगा लगा ते तू मैनू चंगा लगे ना तां फिर सुख होए सुख की प्राप्ति होए हुंदी है आत्मिक सुख प्राप्त हुंदा है। जीव जदों मालक नूं भा जावे ते जीव नूं जदों मालक मन विच चंगा लगन लग पवे ना ये दवली प्रीत है दोवां पासियां दी फिर साहब कहंदे आत्मिक सुख प्राप्त हुंदा है रहाव वाला बंध है। सतगुरु पातशाह ने इस दे विच एक केंद्री भाव रखा कि भाई काल पुरख तो बिना कोई सुख की थां नहीं जे वही प्यारा प्रीतम सुख का सोमा है। उहदे तो बिना जेकर कुछ होर चंगा लगता ना वो दुखदाई जरूर होवेगा पर सुखदाई नहीं होवेगा। सुख अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम चंगा लगन विच ही है।
ਇਹ ਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬਾਣ ਤੱਕ ਸਹਿਬ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। अगले दीवान अंदर गुरु की बाणी विचार न करेंगे इतों तक विचार करते हुए बेअंत भुलों चुकां की माफी सतगुरु पातशाह जी सतगुरु जी की संगत बख्शनहार जी बख्श लेना के वास्ते स्वाद बख्शनी कृपा करनी अपनी पंक्तियां पढ़ते समाप्ति है जी। मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोई, मैं तुझ बिन अमर न पाई, तू पावै सुख होए रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਪਿਆਰ ਨਿਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ।